سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ چنگیز خان کو موقع مل گیا، اس نے مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد آگے بڑھا، مسلمانوں کے اور علاقے قتل کرنا چاہا۔ تب اس کا سامنا سلطان علاء الدین کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ ہوا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سلطان کا بیٹا خوارزم شاہ جلال الدین خوارزم شاہ کافی بہادر ہے، وہ آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کرے۔ لشکر اکٹھا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ منگولوں پر حملہ کرے اور منگول سپاہیوں کو ختم کر دے۔ اس سے پہلے چنگیز خان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر کے جلال الدین خوارزم شاہ پر حملہ کیا جائے۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں خوارزم شاہ کا شیر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ، قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ دوستو، پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر 1221 سن بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈیروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و پکار سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہے۔ آسمان پر منڈلاتے گدھوں کے غول جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑے کے جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان معرکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے۔ دوستو، مگر یہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جوان مرد ابھی بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ دوستو، شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے مگر اس کی وجاہت، دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال، تجھے اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ دوستو، یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تاتاریوں سے نبرد آزما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوپی اور یلغار کرتا ہوا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے بسر پیکار ہے۔ شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے، یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمہ میں سلطان کی ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ دوستو، سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کے اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم اور ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری معرکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، شاہی خیمہ سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔
सुल्तान शाही खवातीन को, जिसमें उसकी वालदा और बीवियां शामिल हैं, यके बाद दीगरे दरिया सिंध के मौजों के सपुर्द कर देता है। अहलो अयाल से बेपरवाह होकर सुल्तान एक बार फिर ततारियों की अफवाह से नबर्द आजमा हो जाता है। दोस्तों, उसके साथ की तादाद कम होती जा रही है। ततारी सपा का घेरा तंग हो चुका है। सुल्तान के पीछे दरिया सिंध की मौजें अपनी जुलानी दिखा रही हैं। सामने की तरफ से ततारियों का लश्कर सैलाब की मानंद बढ़ता चला आ रहा है। दोस्तों, सुल्तान लबे दरिया चट्टानों की बुलंदी पर चढ़ जाता है। चंगेज खान का मुंशी अताउल मलिक अल-जुवैनी लिखता है कि इस मकाम पर दरिया की गहराई बहुत ज्यादा थी। चट्टान पर मौजूद जलालुद्दीन अपना थका मांदा घोड़ा तब्दील करता है। तीर अंदाजों से महफूज रहने के लिए ढाल कमर पर लटका लेता है। नेजा तुर्किश और कमान साथ ले लेता है। एक मुस्कुराती निगाह चंगेज खान की तरफ डालता है, जो सुल्तान को जिंदा गिरफ्तार करने की फिक्र में है। दोस्तों, इससे पहले कि चंगेज खान सुल्तान का इरादा भांप ले, सुल्तान घोड़े को चाबक रसीद करते हुए खतरनाक बुलंदी से दरिया सिंध की सरकश और तेज और तंद मौजूद में छलांग लगा देता है। तेज और तंद मौजों में छलांग लगा देता है। दोस्तों, मौजों में गिरजदार आवाज पैदा होती है। पानी कई फीट ऊपर उछलता है। चंद सानियों के लिए सुल्तान पानी में गायब हो जाता है, मगर अगले ही लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन घोड़े की पुष्ट से चिमटा नजर आता है। नवंबर का महीना है। दरिया का पानी यख बसता है। ऊपर से सुल्तान का जिस्म जख्मों से चूर है, मगर सुल्तान कमाल हिम्मत का मुजाहरा करते हुए घोड़े की पुष्ट से चिमटा रहता है। वफादार घोड़ा अपने सवार को लेकर तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पानी की लहरें कभी उसे साहिल के करीब कर देती हैं तो कभी दूर। लहरों से लड़ते हुए आखिरकार सुल्तान का घोड़ा दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। किनारे पर पहुंचकर सुल्तान अपना नेजा जमीन में गाड़ देता है और एक निगाह दूसरे किनारे पर मौजूद फाते मगर बेबस चंगेज खान के चेहरे पर डालते हुए एक कहका बुलंद करता है। वो चंगेज खान जिसका नाम जुल्म सितम की अलामत है, जिसके कान चीखें और आहें सुनने के आदी हैं, वो जिस सुल्तान की मौत की तमन्ना लिए दरिया सिंध तक का सफर करके आया है, वो सुल्तान उसकी आंखों में आंखें डाले कहका लगा रहा है। अजीब मंजर है। इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने का शौकीन चंगेज खान शायद इससे पहले इतना बेबस कभी न हुआ हो। जंग जीत कर भी वो सुल्तान पर काबू पाने में नाकाम रहा। सुल्तान दरिया के दूसरे किनारे पर बैठा कहका लगा रहा है। चंगेज खान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बेटा हो तो ऐसा हो। वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है कि जिसका बेटा इतना बहादुर है। चंगेज खान के ये जुमले उसके मुंशी अल-जुवैनी और अलामा इब्न खल्दून ने भी अपनी तसनीफ में कलम बंद किए हैं। दोस्तों, चंद जोशीले सरदार चंगेज खान से तैर कर दरिया अबूर करने की इजाजत तलब करते हैं, मगर दरिया की तेजी देखते हुए चंगेज खान उन्हें मना कर देता है। ऊपर तहरीर करदा मंजर 1221 सन में दरियाए सिंध के किनारे पेश आने वाले उस जंगी मुआरके को पेश करता है कि जिसमें सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह ने दलेरी और जवां मर्दी की वो आला मिसाल कायम की कि जिसकी नज़ीर आज तक तारीख़ इंसानी पेश करने से काफिर है। 20 फीट बुलंदी से गहरे और तेज रफ्तार दरिया में जख्मी हालत में छलांग लगाना और फिर बखैर आफियत दूसरे किनारे तक जिंदा सलामत पहुंच जाना इंसानी अक्ल और शऊर से ताहिर है। दोस्तों, सुल्तान जलालुद्दीन वो जवान मर्द है कि जिसने मंगोलिया से उठने वाली ततारी सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश की। चंगेज खान की क़यादत में मुनज़्ज़म होने वाली ततारी वहशी कबाइल उस वक्त की आबाद दुनिया के तकरीबन आधे हिस्से को मुतासिर कर गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मिलेंगे सुल्तान ख्वारज़मशाह की एक और किस्त के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।